यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be
आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद के तेल से मसा किया है, आनंद के तेल से मसा किया है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, give me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ, I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ, I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજની ભજન સેવામાં આપ સૌનો પ્રેમથી આવકાર કરીએ છીએ. આવો આપણે ઈશ્વરનું ભજન શરૂ કરીએ. પ્રભુનું વચન આપણને આ પ્રમાણે જણાવે છે, યહોવા પોતાના પવિત્ર મંદિરમાં છે, આખી પૃથ્વી તેની આગળ ચૂપ રહો. ઈશ્વર આત્મા છે અને જેઓ તેને ભજે છે તે આત્માથી તથા સત્યતાથી તેનું ભજન કરવું જોઈએ. આવો તેને ભજીએ, આપણા કરતા યહોવાને આગળ ઘૂંટણે પડીએ, કેમ કે તે આપણો દેવ છે. આપણે તેના ચારણ લોક તથા તેના હાથના ઘેટા છીએ. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સકલ સૃષ્ટિના સર્જનહાર અને પાલનહાર, સર્વ શક્તિમાન, સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, સ્તુતિ, માન, મહિમા અને ગૌરવને યોગ્ય તમે એકલા જ પવિત્ર અને જીવંત ઈશ્વર છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ, તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. તમારી સમક્ષ અસંખ્ય હજારો અને લાખો દૂતો પવિત્ર 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 પ્રભુદેવ, સર્વશક્તિમાન, જે છે, જે હતા અને જે આવનાર છે, એમ કહેતા કદી વિશ્રામો લેતા નથી. એવા અતિ પવિત્ર સિંહાસન પર બેસનાર અને બિરાજમાન અમારા પ્રભુ અને અમારા ઈશ્વર, આ સમયના પળને માટે અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. તમે તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે જગતનું અજવાળું, જીવનની રોટલી, ઉત્તમ ઘેટાપાડક, ખરો દ્રાક્ષવેલા તમે પોતે બન્યા છો. તમે પુનરુત્થાન પામેલા જીવંત પ્રભુ છો. અને તેથી પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ ને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આજે આ રવિવારના સવારના સમયમાં તમારું સ્તવન કરવાને માટે, તમારી આરાધના કરવાને માટે અમે તમારી સાનિધ્યમાં આવ્યા છે. ત્યારે આત્માથી અને સત્યતાથી અમે તમારું સ્તવન કરીએ, તમને માન અને મહિમા આપીએ. એ માટે પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. આજની ભજન સેવાના આશીર્વાદ અમે પ્રાપ્ત કરનારા બનીએ એવી કૃપા પ્રભુ તમે અમારા પર થવા દેજો. પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવા સમય ઈશ્વરની સ્તુતિ અને આરાધના કરતા ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે ગીત ગાઈને પ્રભુની સ્તુતિ અને પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ.
આવા સમયે પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠમાં આપણે જોડાઈએ. પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠ નંબર 9, ઈશ્વર શ્રદ્ધામાં રહેલી શાંતિ. પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠ નંબર 9, ઈશ્વર શ્રદ્ધામાં રહેલી શાંતિ. ઈશ્વરનું વચન આ પ્રમાણે છે: યહોવા મારું અજવાળું તથા મારું તારણ છે, હું કોનાથી બીવું? યહોવા મારા જીવનનું સામર્થ્ય છે, મને કોનું ભય લાગે? જો કે સૈન્ય મારી વિરુદ્ધ છાવણી નાખે તો પણ હું મનમાં ડરીશ નહીં. જો કે મારી વિરુદ્ધ યુદ્ધ ઉઠે તો પણ હું દેહ પર ભરોસો રાખીશ. કેમ કે સંકટને સમયે તે પોતાના માંડવામાં મને ગુપ્ત રાખશે. પોતાના મંડપને આશ્રય તે મને સંતાડશે. તે મને ખડક ઉપર ચઢાવશે. હે યહોવા, તું મારી વાણીથી વિનંતી કરું છું ત્યારે તે સાંભળ. વળી મારા પર દયા કરીને મને ઉત્તર દે. આ જીવનમાં હું યહોવાની દયાનો અનુભવ કરીશ. એવો જો મેં વિશ્વાસ ન કર્યો હોત તો હું નિર્ગત થઈ જાત. આમેન. આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પરમ કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, આ સમયને આપણને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. તમે તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમને તમારી પવિત્ર અને સત્ય ઓળખ આપી. તમે તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં અમને પાપોની માફી આપી. તમે તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં અમને અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લાવ્યા. અને પ્રભુ, એ પ્રકાશ દ્વારા અમે આત્મિક જીવનમાં વૃદ્ધિ પામી શક્યા. અને એ જીવનને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, જ્યારે અમે પાપી હતા, જ્યારે અમે તમારા શત્રુ હતા, જ્યારે અમે નિર્ગત થઈ ગયા, નિર્બળ હતા, એવા સમયે તમે તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આ જગતમાં મોકલીને અમારા માટે જ ઉદ્ધારનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું છે. એ ઉદ્ધારને માટે, એ પાપની માફીની ખાતરીને માટે, એ અનંત જીવનની ખાતરીને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. અમારા વ્યક્તિગત જીવન તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે ખરેખર પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ગતકાલની રાત્રિમાં તમે અમને સંભાળ્યા, મીઠી ઊંઘ આપી. આજનો આ ધન્ય પવિત્ર દિવસ તમે અમારા જીવનમાં આપ્યો. તમારા સાનિધ્યમાં આવવાને માટે, બેસવાને માટે,
સ્તુતિ આરાધના કરવાને માટે, તમારું વચન સાંભળવાને માટે આ દિવસ તમે અમને આપ્યો છે, ત્યારે પ્રભુ અમે ખરેખર તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. તમારી સાથેની સંગત પ્રાપ્ત કરતા વિશ્વવ્યાપી સાર્વત્રિક મંડળી સાથેની સંગત તમે અમને આપી છે, તેને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આ પૃથ્વી પર અમે જે દેશમાં, જે રાજ્ય, જે શહેરના, જે વિસ્તારમાં અમે રહીએ છીએ, ત્યાંની સ્થાનિક મંડળી સાથે, એટલે કે ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા શ્રીનગર ડાયોસિસની સાથે સંગતમાં રહીને કાર્ય કરવાને માટે, સેવા કરવાને માટે, તમારી આરાધના કરવાને માટે, તમારી સંગતિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે મંડળીની સુંદર વ્યવસ્થા તમે અમને આપી છે. પ્રભુ મંદિરોની વ્યવસ્થા તમે અમને આપી છે. મંડળીનું માળખું તમે અમને પ્રાપ્ત કરાવ્યું છે. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. કૌટુંબિક જીવનનો આશીર્વાદ તમે અમને આપ્યો છે. બાળકો રૂપી ધન તમે અમને પ્રાપ્ત કરાવ્યું છે. તેને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. દરરોજની મુસાફરી તમે સફળ બનાવો છો. સંકટ મુશ્કેલીઓમાં હાજર મદદગાર થાવ છો. અમારા બાળકોને પ્રભુ તમે જ્ઞાન બુદ્ધિ ડાપણ આપો છો. જુવાનોને પ્રભુ તમારું ભય ને તમારી અધીનતા આપો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. જ્યારે પ્રભુ અમે મુશ્કેલીમાં આવી પડીએ છીએ, જ્યારે પ્રભુ અમે માંદગીમાં હોઈએ છીએ, સંકટમાં હોઈએ છીએ, એવા સમયે પ્રભુ અમે તમારી તરફ દ્રષ્ટિ કરીને પોકાર કરીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, તમે અમારી પ્રાર્થનાઓ સાંભળો છો. અમને તમારી કૃપાનો અનુભવ કરાવો છો. અમને સાજાપણું આપો છો. અમને દોરો છો. અમને સત્ય માર્ગમાં ચલાવો છો. અમારા જીવનમાંથી અંધકાર દૂર કરો છો. અમને પ્રકાશ પૂરો પાડો છો. અને પ્રભુ, તમારા સંતાનો તરીકે જીવન જીવવા રોજ પ્રભુ પવિત્ર આત્માને દોરવણી આપો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા શ્રીનગર ડાયોસિસની વ્યવસ્થાને માટે, અમારા બિશપ સાહેબ ને કાર્યવાહક સમિતિ, બાળકો, ડીકનો, સ્વાર્થિકો, મિશનરી ભાઈ બહેનો, તેમની સેવા અને તેમના કાર્યોમાં પ્રભુ તમારી અદ્રશ્ય હાજરીને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. દરેક ધર્મ સેવકોને અલગ અલગ મંડળીઓમાં રહીને સેવા કાર્ય કરવાને માટે તમે કૃપા આપો છો. તેમને તંદુરસ્તી આપો છો. તેમને પ્રભુ તમારા પવિત્ર આત્માથી ભરી દો છો. અને પ્રભુ સેવાને માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન દોરવણી આપો છો. તેને માટે આભાર માનીએ છીએ. પાસ્ટોરેટ કમિટીઓને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ કે પ્રભુ મંડળીના આત્મિક ઉન્નતિને માટે, યોગ્ય નિર્ણયો સાથે કાર્ય કરવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો છો. તેને માટે આભાર માનીએ છીએ. પાછલા દિવસોમાં પ્રભુ ગુજરાત ડાયોસિસમાં જે તમારા મહિમાને માટે, સાક્ષીને માટે જે કાર્યો થયા છે, તેને માટે આભાર માનીએ છીએ. અમારા બિશપ સાહેબને દરરોજની મુસાફરી તમે સફળ બનાવો છો. મુલાકાતની સેવાઓને આશીર્વાદિત કરો છો. સિનડ દ્વારા યુથ ફેલોશિપની વ્યવસ્થા સારી રીતના થઈ શકી, તેને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. ચિલ્ડ્રન ગોસ્પલ કેમ્પ સારી રીતના થઈ શક્યો, તેને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. ને મંડળીઓમાં પ્રભુ વેકેશન બાઇબલ સ્કૂલ થઈ શકી, તેને માટે પણ અમે આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, આ ભારે ગરમીના વાતાવરણમાં તમે તમારા પછી લોકોની સંભાળ અને કાળજી રાખો છો. તેને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિને, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. દેશ પ્રદેશમાં વસતા પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા લોકોને તમે સંભાળો છો. તેમની જરૂરત પૂરી પાડો છો. તંદુરસ્તી આપો છો. અને તેને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિને, તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, વિવિધ આશીર્વાદોથી તમે અમને વેષ્ટિત કર્યા છે. પણ જ્યારે પ્રભુ અમે અમારા જીવનો તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, ત્યારે ખરેખર અમે કબૂલ કરીએ છીએ કે આશીર્વાદના પ્રકાશમાં અમારે જે રીતના આ પૃથ્વી પર જીવન જીવવું જોઈતું હતું, એ પ્રમાણે જીવન નહીં જીવીને અમે પાપ કર્યું છે. અમે પાપી બાળકો છીએ. ઓ પ્રભુ, દયા કરો. તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીમાં અમારા પાપોને તમે ક્ષમા કરો. અમને માફ કરો. અમારા જીવનને તમને પસંદ પડતું શું છે તે પ્રમાણે જીવન જીવવાને માટે તમે અમને સહાયને મદદ કરજો. અમારી આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન, આમેન. આવો આ સમયે પ્રભુને સ્તુતિને ધન્યવાદ કરતા ઈશ્વર સ્તુતિમાં જોડાઈશું અને ગીતો ગાઈને પ્રભુને માન અને મહિમા આપીએ.
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। अब हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला,
यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरे रूह से खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। फौरन उस आदमी का कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला,
यसु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला मुझे, तू मिला मुझे, तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। આવો આ સમયે પ્રભુનું પવિત્ર અને જીવતું વચન વાંચીએ તે પહેલાં બાઇબલ મારો આધાર છે એ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. આવો આ સમયે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી પ્રભુનું પવિત્ર અને જીવતું વચન વાંચીએ. નવા કરારમાં યોહાનની સુવાર્તા તેનો 8મો અધ્યાય અને 12મી કલમનું વાંચન આપણે કરીશું. યોહાનની સુવાર્તા 8મો અધ્યાય અને 12મી કલમ. ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે છે. ઈસુએ ફરી તેઓને કહ્યું, જગતનું અજવાળું હું છું, જે મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે,
પણ જીવનનું અજવાળું પામશે. ત્યાં સુધી પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનોને આશીષ કરો. આમેન. આવા સમય પ્રેરિતનો વિશ્વાસનામું આપણે સાથે સાથે કબૂલ કરીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પંત્યુસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રુસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અદ્રસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમત ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આવા સમયે ઈશ્વરની સ્તુતિને આરાધના કરતા એક ગીતમાં આપણે જોડાઈશું અને ત્યારબાદ જાહેર ખબરમાં આપણે આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર. આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર. ભવસાગર મારે મારું નાવ થયો તેના. ભવસાગર મારે મારું નાવ થયો તેના. દીઠો ડૂબતો રે પ્રભુએ ઝાલ્યો મારો હાથ. મારો હાથ, મારો હાથ. આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર. પાપ નિવાર્યા રે પ્રભુએ મુજ પર આણી રે. પાપ નિવાર્યા રે પ્રભુએ મુझ પર આણી રે. જીવન આપ્યું રે પ્રભુએ મુજ પર રાખી પ્રેમ. રાખી પ્રેમ, રાખી પ્રેમ.
આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર. અંતે આપશે રે મુજને સ્વર્ગ ભુવનમાં વાસ. અંતે આપશે રે મુજને સ્વર્ગ ભુવનમાં વાસ. સ્વર્ગી ધામ મારે ઈસુ મારો છે ઉલ્લાસ. છે ઉલ્લાસ છે ઉલ્લાસ. આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર. આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર. આ સમયે મંડળીની જાહેર ખબર સાંભળીએ તે પહેલાં આપ સર્વને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજની ભજન સેવામાં પ્રેમથી આવકાર કરીએ છીએ. આજની ભજન સેવામાં વચનની સેવા આપવાને માટે, લીડિંગ કરવાને માટે માન્ય બિશપ સાહેબે મને જે અમૂલ્ય તક આપી છે, તેથી માન્ય બિશપ સાહેબનો આ સમયે હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. પાછલા દિવસોમાં આપણા બિશપ સાહેબ ધી રાઇટ રેવ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ એસ્કિસન સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સિનડ અને ગુજરાત ડાયસિસના બિશપ સાહેબ એ ચરોતર વિભાગની મંડળીની મુલાકાત લઈ શક્યા અને એ મુલાકાત દરમિયાન પ્રભુએ તેમને સંભાળ્યા અને મુલાકાત લેવાને માટે પ્રભુએ કૃપા આપી. તેથી આ સમયે ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. ચરોતર વિભાગની 12 પાસ્ટોરેટની મુલાકાત લેવાને માટે પ્રભુએ આપણા બિશપ સાહેબને કૃપા પૂરી પાડી છે અને તેથી આ સમયે ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર मानिए. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति. क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति. भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. આ સમયે ખાસ આપણા બિશપ સાહેબને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરતા રહેશો.
ડેપ્યુટી મોડરેટર તરીકેની જવાબદારી, બિશપ તરીકેની જવાબદારી અદા કરવાને માટે, દરરોજની તેમની મુસાફરીને માટે, તંદુરસ્તીને માટે, તેમના પરિવારને માટે આપણે ખાસ પ્રાર્થના કરતા રહીએ. શ્રીનગર ડાયોસિસના તમામ અધિકારીઓને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ, ઓફિસ સ્ટાફને માટે પ્રાર્થના કરીએ. એ સાથે સાથે 13 વિભાગના એરિયા ડીન સાહેબોને માટે, તમામ ધર્મસેવકોને માટે, સુવાર્તિકોને માટે, મિશનરીને માટે આપણે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુને પસંદ કરેલી મંડળીમાં તેઓ મૂલ્યવાન સેવા આપી રહ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ તેમને તંદુરસ્તી આપે, પ્રભુ તેમને પવિત્ર આત્માથી ભરી દે અને પ્રભુ તેમના દ્વારા મંડળીને આત્મિક ઉન્નતિની મારફતે કાર્ય કરવા માટે દોરવણી આપે. તે માટે આપણે તમામ ધર્મસેવકોને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરતા રહીશું. એ સાથે સાથે શ્રીનગર ડાયોસિસની સાથે GSTને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ, જીવનદ્વાર પ્રાંતિજને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ, લુસડિયા ITCને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ, સેન્ટ સ્ટીફન સ્કૂલ અગાસવાડને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ, કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરને માટે પ્રાર્થના કરીએ અને દર્શન પ્રોજેક્ટના સેવા કાર્યને માટે પ્રાર્થના કરતા રહીએ. જેઓના કુટુંબમાં મરણે પ્રવેશ કર્યો છે એવા દુઃખિત પરિવારો માટે ખાસ પ્રાર્થના કરતા રહીએ. નવું શૈક્ષણિક વર્ષ શરૂ થયું છે ત્યારે આપણે તમામ બાળકોને માટે, જુવાનોને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ. આખા વર્ષ દરમિયાન પ્રભુ આપણા બાળકોને તંદુરસ્તી આપે, અભ્યાસ કરવા માટે કૃપા પૂરી પાડે. તે માટે ખાસ મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈશું. આવો આ સમયે મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. અમારી પ્રાર્થના સાંભળનાર અને અમારી પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આપનાર અમારા પ્રભુ અને અમારા ઈશ્વર, આ સમયે અમે તમારી પાસે નમ્યા છે અને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા સિનડની વ્યવસ્થાને માટે, અમારા મોડરેટર સાહેબને માટે, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબને માટે, જનરલ સેક્રેટરીને માટે, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને માટે, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીઓને માટે, 29 ડાયોસિસના તમામ બિશપ સાહેબોને માટે, કાર્યવાહક સમિતિઓને માટે આ સમયે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે. તમે તેઓને પસંદ કર્યા છે, તેડ્યા છે, નિમ્યા છે અને ખાસ જવાબદારી તેમના શિરે પ્રભુ તમે મૂકી છે. ત્યારે ઓ પ્રભુ, અમારી પ્રાર્થના છે તમારા પવિત્ર આત્માના પરાક્રમને સામર્થ્યથી તમે તેઓને ભરી દો અને પ્રભુ મંડળીના બાંધકામને માટે તેઓ સતત ઉપયોગી પાત્ર બને એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. શ્રીનગર ડાયોસિસની વ્યવસ્થાને માટે અમારા બિશપ સાહેબની કાર્યવાહક સમિતિ, બાળકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરી ભાઈ બહેનો, તેમની સેવાઓને માટે અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ તમે તેઓને સંભાળો, શારીરિક તંદુરસ્તી આપો, તેમની વ્યક્તિગત ને કૌટુંબિક જરૂરિયાત પૂરી પાડો અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરપૂર થઈને મંડળીના બાંધકામને માટે તેઓ સતત ઉપયોગી બને તે માટે પ્રભુ તમે સહાય અને મદદ કરજો. ગુજરાત ડાયોસિસના 13 વિભાગોને માટે, તમામ એરિયા ડીન સાહેબોને માટે, તમામ ધર્મસેવકોને માટે, તમામ ડીકન્સ અને સુવાર્તિકને માટે, તમામ મિશનરીને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. 386 ભક્તિ સભાઓને માટે, 143 પાસ્ટોરેટોને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ દરેક સ્થળે, દરેક જગ્યાએ તમારું નામ ઊંચું ઉઠાવવામાં આવે, તમારો મહિમા થાય એ માટે પ્રભુ કાર્ય કરવાને માટે પાસ્ટોરેટ કમિટીને, ધર્મસેવકોને પ્રભુ તમે કૃપા આપો. મંડળી દિન પ્રતિદિન ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતી જાય અને તમારા મહિમાનું કારણ બને એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. સિનિયર સિટીઝનને માટે, તેમની સેવાઓને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ તમે તેઓને સંભાળો, શારીરિક તંદુરસ્તી આપો, તેમના જીવન દ્વારા તમે માન અને મહિમા પામો. ડાયોસિસ લેવલની મહિલા સંગત, વિભાગીય લેવલે મહિલા સંગત અને પ્રભુ પાસ્ટોરેટ લેવલે જે મહિલા સંગતની સંગતો ચાલે છે એ તમામ સંગતોને માટે આ સમયે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે. મહિલા સંગત દ્વારા પ્રભુ મંડળી ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે એ દિશામાં કાર્ય કરવાને માટે પ્રભુ તમે બહેનોને સતત કૃપા પૂરી પાડજો. સન્ડે સ્કૂલની સેવાને માટે પ્રભુ આ સમયે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ડાયોસિસ લેવલની સન્ડે સ્કૂલ, વિભાગીય લેવલે સન્ડે સ્કૂલ, પાસ્ટોરેટ લેવલે અને મંડળી લેવલે જે સન્ડે સ્કૂલો ચાલે છે એ તમામ સન્ડે સ્કૂલોમાં પ્રભુ શિક્ષકોને, વિદ્યાર્થીઓને
પ્રભુ તમારા પવિત્ર આત્મા સમાથી ભરી દો. શિક્ષકોને શીખવવાને માટે, વિદ્યાર્થીઓને શીખવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડજો. અને પ્રભુ એ બાળકો આવનાર દિવસોમાં મંડળીને માટે, સમાજને માટે, રાજ્ય અને દેશને માટે એક સારા અને શ્રેષ્ઠ આગેવાન બને તે માટે પ્રભુ તમે તમારા તરફથી મળતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને સેવા કાર્યમાં વૃદ્ધિ પામવા પ્રભુ દરેકને તમે સહાય અને મદદ કરજો. અમારા જુવાન દીકરા દીકરીઓને માટે પ્રભુ આ સમયે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જેઓ જોબને માટે કોમ્પિટિશન એક્ઝામ આપી રહ્યા છે તેઓને એક્ઝામની તૈયારી કરવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા આપો. જેઓ જોબ કરે છે તેઓની દરરોજની મુસાફરી તમે સફળ બનાવજો. જેઓ સ્ટડી કરે છે તેઓને સ્ટડી કરવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડજો. જેઓને પાત્ર પસંદની જરૂરિયાત છે તેને યોગ્ય અને તમને પસંદ પડે એવું પાત્ર તેઓને પ્રાપ્ત થાય તે માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો. એમ કરીને પ્રભુ જુવાનોમાં તમારો પ્રેમ, તમારી શાંતિ, તમારો આશીર્વાદ, તમારું ભય અને તમારી આધીનતામાં તેઓ વૃદ્ધિ પામતા જાય એવી કૃપા પ્રભુ તમે થવા દેજો. આ સમયે પ્રભુ અમે તમારી પાસે નમ્યા છે ત્યારે પ્રભુ અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે તમામ પાસ્ટોરેટોને માટે, પાસ્ટોરેટ કમિટીના સભ્યોને માટે, તમામ અંગોને માટે કે પ્રભુ એ દ્વારા મંડળી ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે એ દિશામાં કાર્ય કરવાને માટે પ્રભુ તમે બળ અને સામર્થ્ય આપજો. અમારા મંડળીમાં જેઓ બીમાર છે તેઓને માટે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે તમારા પુત્ર પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તનો સ્પર્શ તમે તેઓને આપો. યેસુના નામમાં પ્રભુ તેઓ સજાપણો પ્રાપ્ત કરે અને તમારામાં તંદુરસ્તી સાથે જીવન જીવીને કાર્ય કરે એવી કૃપા પ્રભુ તમે તેઓના પર થવા દો. જે પરિવારોમાં મરણે પ્રવેશ કર્યો છે એવા તમામ દુઃખિત પરિવારોને તમારા પુત્ર પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તમાં સ્વર્ગીય દિલાસો પ્રાપ્ત કરાવો. પુનરુત્થાનની પ્રભાતે ફરી મળવાની જે ધન્ય ખાતરી તમે આપી છે એ વચનો પર વિશ્વાસ કરતા જીવન જીવવા પ્રભુ તમે તેઓને સહાય અને મદદ કરજો. પ્રભુ ગુજરાત ડાયોસિસની અલગ અલગ સેવા પ્રવૃત્તિઓને માટે, જીઓસ્ટીને માટે, કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરને માટે, જીવનદ્વાર પ્રાંતિજને માટે અને પ્રભુ દર્શન પ્રોજેક્ટને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. લુસડિયા આઈટીસીને માટે, અગાસવાણ સ્કૂલને માટે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે. દરેકે સંસ્થાઓની મારફતે તમારું સેવા કાર્ય વૃદ્ધિ પામે એ દ્વારા પ્રભુ તમારો મહિમા જાહેર થાય એ દિશામાં કાર્ય કરવાને માટે પ્રભુ તમે દરેકને કૃપા પૂરી પાડજો. આ સમયે પ્રભુ અમે તમારી પાસે નમ્યા છીએ ત્યારે અમારા બિશપ સાહેબ તેમના પરિવારને માટે અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. દેશ પ્રદેશમાં અને પ્રભુ દેશમાં અને રાજ્યમાં અને પ્રભુ દરેક મંડળીઓમાં તેમની મુલાકાતની મુસાફરીઓને માટે, સેવા પ્રવૃત્તિઓને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. શારીરિક તંદુરસ્તી પૂરી પાડજો અને પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા સેવકને તમારા તરફથી બળ અને સામર્થ્ય પૂરું પાડો. તેમના દ્વારા પ્રભુ તમે માન અને મહિમા પામો એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. જો દેશ પ્રદેશમાં વસવાટ કરે છે તેઓને માટે અમારી પ્રાર્થના છે ત્યાં તેમનું રહેવું અને કાર્ય કરવું તમારામાં આશીર્વાદરૂપ થાય એવું થવા દેજો. જેઓ ગરીબ અનાથ છે તેઓને પ્રભુ તમારી કૃપામાં સંભાળી રાખો, તેમની જરૂરિયાતો પૂરી પાડજો. આ સમય પ્રભુ અમારા દેશમાં શાંતિ અને સલામતી, એકતા અને ભાઈચારો જળવાય તે માટે પ્રભુ અમારા દેશના આગેવાનોને તમે જ્ઞાન બુદ્ધિ ડહાપણ પૂરી પાડજો. આજની ભજન સેવામાં અમે ખરેખર તમારા તરફથી મળતા આશીર્વાદો પ્રાપ્ત કરનારા બનીએ એવું થવા દેજો. અમારી મધ્યસ્થની પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવા સમયે ખાસ સ્પેશિયલ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું અને ત્યારબાદ પ્રભુના વચનો प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है. तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं. तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं. तू प्यार का सागर सागर
सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे किसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। આવા સમયે પ્રભુનું પવિત્ર અને જીવતું વચન મનન કરીએ તે પહેલાં ટૂંકી પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ। સર્વ શક્તિમાન, સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, આ સમયને પળને માટે અમે તમારી સ્તુતિને ધન્યવાદ કરતા તમારા સાનિધ્યમાં નમ્યા છે। ગીતોની મારફતે તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો છે। આ સમયે પ્રભુ અમે થોડીવાર તમારું પવિત્ર અને જીવતું વચન મનન કરનાર છે, ત્યારે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો અને પ્રભુ એ વચન અમારા માટે આત્મિક આશીર્વાદ લાવનારું બને એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ। પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધારકર્તા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ, આમેન। પ્રભુનું વચન મનન કરીએ તે પહેલાં આપ સર્વને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ પાઠવું છું। ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા શ્રીનગર ડાયોસીસના માન્ય બિશપ સાહેબ ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચન સાહેબે આજની ભજન સેવામાં વચન લાવવાની જે ઉત્તમ તક આપી છે, તેથી આ સમયે બિશપ સાહેબનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। આપણા ગુજરાત ડાયોસીસનું જે થીમ છે એ થીમ તો ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામીએ, અને જ્યારે આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામીએ છીએ ત્યારે આપણે આત્મિક જીવનમાં પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં
દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતા જઈએ છીએ. પરંતુ એ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથેના સંબંધમાં વધારે નિકટ રહીને ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતાં જો શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણવા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખવા અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીને ખ્રિસ્તી વિશ્વાસની જીવનયાત્રામાં આગળ વધવું એ ઈચ્છવા જોગ ગણાય. અને માટે જ યોહાનની સુવાર્તા અને તેનો 8મો અધ્યાય અને 12મું વચન જે આપણે વાંચ્યું છે એ વચન પર આપણે મનન કરવા માગીએ છીએ. ત્યાં પ્રભુનું વચન આપણને આ પ્રમાણે જણાવે છે. ઈસુએ ફરી તેઓને કહ્યું, જગતનું અજવાળું હું છું. જે મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે, પણ જીવનનું અજવાળું પામશે. ખરેખર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર હતા ત્યારે એ પૃથ્વી પર ચમત્કારોની મારફતે, સેવા કાર્યની મારફતે, દ્રષ્ટાંતની મારફતે ઈશ્વરના રાજ્યના બાંધકામને માટે તેઓ સતત કાર્યશીલ હતા. અને એ સમયગાળામાં હું કોણ છું એ સંબંધી પણ લોકોને યોગ્ય સમયે શિક્ષણ આપ્યા કરતા હતા. યોહાનની સુવાર્તાનું જ્યારે આપણે વાંચન કરીએ છીએ અને મનન કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જે દવાઓ કર્યા છે એ દવાઓ આપણને એ શીખવાડે છે કે ઈસુ કોણ છે. અને એ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને આપણે ખરેખર ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામીએ છીએ. અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે દાવો કરે છે અને એ તો જગતનું અજવાળું હું છું. જગતનું અજવાળું હું છું. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં 300 કરતાં વધારે વાર અજવાળું, પ્રકાશ, દીવો એવા શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે. નવા કરારમાં લગભગ 95 વાર પ્રકાશ, અજવાળું અને દીવાની વાત કરવામાં આવી છે. અને યોહાનની સુવાર્તામાં જો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો કમસે કમ 23 વાર અજવાળું અને પ્રકાશની વાત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરે છે. અને માટે અજવાળું જે ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર છે તે પોતે પ્રકાશ છે અને તેણે આકાશ અને પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કર્યા. અને પૃથ્વી પર અંધારું હતું અને આપણે ઉત્પત્તિના પુસ્તકને તેનો 1લો અધ્યાય 1 થી 5 કલમ જ્યારે વાંચીએ છીએ ત્યાં પ્રભુનું વચન આપણને શીખવાડે છે કે આદિદેવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. પૃથ્વી અસ્તવ્યસ્ત અને ખાલી હતી, જળનિધિ પર અંધારું હતું, ઈશ્વરનો આત્મા હાલતો હતો અને ઈશ્વરે અજવાળું અને અંધારું અલગ કર્યા. પ્રથમ દિવસ થયો એવું ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. ઈશ્વર પોતે પ્રકાશ છે ને તેણે આ પૃથ્વી પર પ્રકાશ અને અંધકારને અલગ કર્યા છે. ને તેથી જ્યારે આપણે અજવાળા વિશે વિચાર કરીએ છીએ તો અજવાળું કોને નહીં ગમે? અજવાળું તો દરેકને ગમે. અંધારામાં કોઈને ગમશે નહીં, કેમ કે જ્યારે આપણે અજવાળામાં ચાલીએ છીએ ત્યારે આપણને કોઈ પણ પ્રકારની બીક લાગતી નથી. આપણને રસ્તો સીધો અને સરસ અને પ્રકાશમાં સારો દેખાય છે. અને જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ તેમ તેમ રસ્તા પર આવતા ખાડા ટેકરા આપણે દૂરથી જોઈએ છે, નજીકથી જોઈએ છે અને ત્યાં આપણે મોટા નુકસાનથી બચી જઈએ છીએ. માટે દરેક મનુષ્યને અજવાળું વધારે પસંદ હોય છે. જ્યારે આપણે અંધારામાં ચાલીએ છીએ ત્યારે અંધારામાં આપણને બીક, ડર હોય છે. આગળ ખાડો છે, ટેકરો છે, હવે શું થશે? વેરી દુશ્મનોનો ડર હોય. અલગ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં, વિહમણા વાતાવરણમાં માણસ ડરી જાય છે, નાસીપાસ થઈ જાય છે. અને એ તો એ ભૌતિક જગતની વાત છે. આ પૃથ્વી પર આપણે જીવીએ છીએ ત્યારે આપણને અજવાળું ના હોય તો ડર અને બીક લાગે છે. જો અજવાળું છે તો આપણે આનંદ અને સુરક્ષિત રીતે રહીએ છીએ અને જીવન જીવીએ છીએ. અને માટે દરેક મનુષ્યને અજવાળું વધારે પસંદ છે. એવું જ કંઈક આધ્યાત્મિક જીવનમાં પણ છે. અને આધ્યાત્મિક જીવનમાં અજવાળું આપણને એ જીવનનો માર્ગ બતાવે છે. અજવાળું એ આપણને સીધો માર્ગ બતાવે છે, ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે લાવે છે. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલનો જે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ, ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાં આપણે વાંચીએ છીએ
3 અધ્યાયમાં, જ્યાં સુધી મનુષ્યના જીવનમાં પાપે પ્રવેશ નહોતો કર્યો તે પહેલાં આદમ અને હવાના જીવનમાં ઈશ્વર સાથેની સંગત, ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ, ઈશ્વર સાથેની વાતચીત, એટલું જ નહીં પરંતુ એ ઈશ્વરનું અજવાળું તેઓએ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. અને પાપ ના હોવાને કારણે તેમણે આધ્યાત્મિક જીવનમાં અંધકાર શું છે એ જાણ્યું નહોતું. તેઓ અજવાળાના સંતાનો તરીકે જીવન જીવ્યા કરતા હતા. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ 3 અધ્યાયમાં એ શેતાન હવા અને આદમને પાપની લાલચમાં દોરવણી આપે છે અને મનુષ્યના જીવનમાં એ પાપનો પ્રવેશ થાય છે. અને જે દિવસે તેઓના જીવનમાં પાપે પ્રવેશ કર્યો એ જ દિવસે ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ તેમનો તૂટી ગયો. માણસ વચ્ચેનો સંબંધ તૂટી ગયો. માણસ અને કુદરત સાથેનો સંબંધમાં તિરાડ આવી અને માણસના જીવનમાંથી આત્મિક અંધકાર આવી ગયો. જે આત્મિક પ્રકાશ હતો તે ચાલ્યો ગયો. અને ત્યારથી લઈને માણસ એ અજવાળા પાસે આવવાને માટે સતત પ્રયત્ન કરે છે. અને ઈશ્વર પિતા પોતે તેના પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આ જગતમાં મોકલીને એ પોતાનું અજવાળું પ્રગટ કરવા માગતા હતા. માટે સમયની સંપૂર્ણતાએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આ જગતમાં મોકલવામાં આવ્યા. આપણે યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક અને તેનો 9મો અધ્યાય અને બીજી કલમ વાંચીએ તો ત્યાં પ્રભુનું વચન આપણને એ શીખવાડે છે કે અંધારામાં ચાલનાર લોકોએ મહાન પ્રકાશ જોયો છે, મરણ છાયાના દેશમાં અજવાળું પ્રકાશ્યું છે. કે ઈસુ ખ્રિસ્ત એ અજવાળું આ પૃથ્વી પર આપે તે પહેલાં યશાયા પ્રબોધકની મારફતે એ અજવાળું પ્રગટ કરનાર મસીહા ઉદ્ધારક આ પૃથ્વી પર આવવાના છે એની ભવિષ્યવાણી કરી દેવામાં આવી હતી. અને માટે જ જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવે તે પહેલાં યોહાન બાપ્તિસ્મી પોતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે એ શાહીદી આપે છે અને એવું કહે છે કે ઈસુ એ જગતનું અજવાળું છે. જુઓ, જે જગતનું પાપ હરણ કરે છે તે આવે છે. અને તેથી જ યોહાનની સુવાર્તા અને તેનો 3 અધ્યાય અને 19 થી 21 કલમ વાંચીએ તો ત્યાં ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે પણ અજવાળા સંબંધી અને અંધારા સંબંધી શિક્ષણ આપે છે. અજવાળું માણસના જીવનમાં શું લાવે છે અને અંધારું માણસના જીવનમાં શું પરિસ્થિતિ લાવે છે. બંનેની બાબતો યોહાન 3 અને 19 અને 20 અને 21 આ 3 કલમમાં લખવામાં આવી છે. અને તેથી જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર હતા ત્યારે તેઓ દાવો કરીને કહે છે કે જગતનું અજવાળું હું છું. જે કોઈક મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે પણ જીવનનું અજવાળું પામશે. આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતે દાવો કર્યો છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે સાબિત કરવા માગે છે કે જગતનું અજવાળું હું છું. માટે તમે એ અજવાળા પર વિશ્વાસ કરો, એ અજવાળામાં તમે આવો કે જેથી જો તમે એ અજવાળા પર વિશ્વાસ કરશો, એ અજવાળામાં તમે રહેશો, એ અજવાળામાં તમે ચાલશો તો તમારા જીવનમાં જે અંધકાર છે તે દૂર થશે અને તમારા જીવનમાં શાંતિ અને સલામતી આવશે. અને માટે જ અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મહત્ત્વની વાત કરે છે. જગતનું અજવાળું હું છુંનો દાવો કરે છે. નિર્ગમન પુસ્તકને તેનો 3 અધ્યાય જો આપણે વાંચીએ તો ત્યાં મૂસા યહોવા પિતાની સાથે વાતચીત કરતા કહે છે કે પિતા તમે કોણ છો એ વિશે મને જણાવો કે જેથી જે લોકો જ્યારે મને પૂછે કે કયા ઈશ્વર અમને આ ગુલામગીરીમાં છોડાવે છે ત્યારે હું તમને ત્યાં જાહેર કરી શકું, તમારું નામ તેઓને હું જણાવી શકું. ત્યાં યહોવા પિતા એ મૂસાને કહે છે હું જે છું તે છું, હું જે છું તે છું. ઈશ્વર પિતાએ એ મૂસાની મારફતે પોતાનું નામ જાહેર કર્યું હતું. અને માટે અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હું કોણ છું એ વિશે સાબિતી આપે છે. હું જગતનું અજવાળું છું.
હું જીવનની રોટલી છું, હું ઉત્તમ ઘેટા પાળક છું, હું ઘેટાનું બારણું છું, હું ખરો દ્રાક્ષ વેલા છું, માર્ગ સત્યતા જીવન હું છું. અને એ દાવાઓ કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ કહેવા માગે છે કે જે ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાં શેતાન દ્વારા માણસના જીવનમાં જે અંધકારે પ્રવેશ કર્યો છે એ અંધકારને દૂર કરવાને માટે હું આ જગત પર આવ્યો છું. માટે જગતનું અજવાળું હું છું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દાવો તો કરે છે, પણ દાવાની સાથે સાથે ચમત્કાર પણ કરે છે. જો આપણે 9મો અધ્યાય અને તેની 5મી કલમ વાંચીએ તો ત્યાં જે વ્યક્તિ જન્મથી આંધળો છે એ આંધળા વ્યક્તિને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાજો કરે છે અને એવું કહે છે, જ્યારે હું જગતમાં છું ત્યારે હું જગતનો પ્રકાશ છું. એમ કહીને તે જમીન પર થૂક્યા ને તે થૂકથી કાદવ બનાવીને તેમણે તે કાદવ તે આંધળાની આંખ પર ચોપડ્યો અને તેણે કહ્યું કે તું જઈને સિલોહા અર્થાત મોકલેલાના કુંડમાં ધો. ત્યારે તે ગયો અને ધોઈને દેખતો થઈને ઘરે આવ્યો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે દાવો કરે છે ત્યારે ખરેખર એ આંખની દ્રષ્ટિ આપીને પણ એવું કહે છે કે હું જગતનું અજવાળું છું, હું જગતનો પ્રકાશ છું. અને માટે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને એ કહેવા માગે છે કે હું જગતનું અજવાળું છું, તો તમે મારી પાછળ આવો, મારી પાસે આવો. એ અજવાળાની પાસે તમે આવો. એ અજવાળામાં હું તમને મુક્તિ આપીશ, એ અજવાળામાં હું તમને શાંતિ આપીશ, એ અજવાળામાં હું તમને દોરી જઈશ, એ અજવાળામાં તમને આશીર્વાદથી ભરી દઈશ, એ અજવાળામાં તમને સંકટ ને મુશ્કેલીથી બચાવીશ, કેમ કે હું પોતે પ્રકાશ છું. અને માટે જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે, જે કોઈક મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે પણ જીવનનું અજવાળું પામશે. આધ્યાત્મિક જીવનની વાત કરે છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, જીવનનું અજવાળું પામશે. આત્મિક જીવનમાં જે અંધાપો આવ્યો છે એ અંધાપો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીમાં, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આપણને એ પાપની માફી મળી અને ત્યારથી આપણા જીવનમાંથી એ આત્મિક અંધાપો દૂર થયો છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આપણને એ પ્રકાશ પ્રાપ્ત થયો છે, જે અજવાળું પ્રાપ્ત થયું છે, જે તારણ પ્રાપ્ત થયું છે, જે ઉદ્ધારનું કાર્ય મારે તમારા જીવનમાં થયું છે તે કાર્ય પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. કેમ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જગતનું અજવાળું છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જગતનું અજવાળું છે. માટે જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ દાવો કરે છે. પરંતુ જ્યારે યુહાનના પત્રનો જ્યારે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સોગંદ થયા બાદ એ યોહાન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની એ ફરી એ ઓળખ પ્રાપ્ત કરાવે છે કે ઈશ્વર પ્રકાશ છે, એટલે કે ઈસુ પ્રકાશ છે, દેવ પ્રકાશ છે. 1 યોહાન 1 અધ્યાય 5 થી 10 કલમ જો આપણે વાંચીએ છીએ ત્યાં. અને માટે જ એ યોહાન આપણને એ પણ ખાતરી કરવા માગે છે કે 1 યોહાન 2 અધ્યાય 9 થી 11 વાંચીએ તો ત્યાં જો ખરેખર આપણે એ પ્રકાશના સંતાન છીએ તો પ્રકાશના સંતાનોએ કઈ રીતના જીવન જીવવું જોઈએ, કેવી રીતે વર્તન કરવું જોઈએ, કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, કેવી રીતે સાક્ષી પ્રગટ કરવી જોઈએ તે વિશેનું શિક્ષણ પણ આપે છે. એની સાથે સાથે પ્રકાશના સંતાનો અને અંધકારના ચાલનાર વ્યક્તિઓના જીવન ચરિત્ર વચ્ચે જે તફાવત છે તેની વાત પણ યોહાન તેના પત્રમાં કરે છે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ખરેખર ઈસુ ખ્રિસ્ત જગતનું અજવાળું છે. એવો જો હું અને તમે વિશ્વાસ કરીને તેના વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામીએ છીએ તો ખરેખર જે પ્રકાશ મને તમને મળ્યો છે એ પ્રકાશને આપણે આ જગતમાં પ્રગટ કરતા રહીએ. હા, ખરેખર ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રકાશ મને તમને પ્રાપ્ત થયો છે
અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ પ્રકાશમાં આવવાને માટે આપણને આમંત્રણ આપ્યું છે. એ આમંત્રણનો સ્વીકાર કરીને એ પ્રકાશમાં આપણે ચાલીએ છીએ, એ અજવાળામાં ચાલીએ છીએ, ત્યારે હારેલો શેતાન પ્રકાશમાંથી અંધકારમાં લઈ જવાને માટે સતત પ્રયત્ન કરે છે, સતત પ્રયત્ન કરે છે. ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જો વિશ્વાસ કરે છે એવા તમામ લોકોને ફરી અંધકારમાં લઈ જવાને માટે સતત પ્રયત્ન કરે છે. અને માટે જ પિત્તર તેના પત્રમાં જણાવે છે, જાગતા રહો અને પ્રાર્થના કરો, કેમ કે તમારો વેરી શેતાન ગાજનાર સિંહની પેટે જે કોઈક મળે તેને ગળી જવાને શોધતો ફરે છે. જે કોઈક મળે તેને ગળી જવાને શોધતો ફરે છે. આજે પણ શેતાન એ સક્રિય રીતે ઈસુ ખ્રિસ્તના બાળકોને, ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરનાર વ્યક્તિઓને વિશ્વાસમાંથી ફરી ખેંચી લેવાને માટે, અજવાળામાંથી ફરી અંધકાર તરફ દોરી જવાને માટે સતત કાર્યશીલ છે. જેમ એદનવાડીમાં આદમ અને હવાને એ અજવાળામાંથી અંધકારમાં લઈ જવાને માટે સતત પ્રયત્ન કર્યો અને આદમ અને હવાને અંધકારમાં લઈ ગયો. પાપના પ્રવેશને કારણે આદમ અને હવાના જીવનમાંથી ઈશ્વરનું અજવાળું, ઈશ્વરની સંગતિ, ઈશ્વર સાથેનો સંબંધમાં જે તિરાડ આવી, એવી જ તિરાડ લાવવાને માટે શેતાન આજે પણ સતત કાર્યશીલ છે. અને માટે યોહાન તેના પત્રમાં આપણને એ ચેતવણી આપવા માગે છે કે જો ખરેખર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જગતનું અજવાળું છે, તો આપણે જગતના અજવાળાના સંતાનો તરીકે જીવીએ. પહેલો યોહાન, બીજો યોહાન અને ત્રીજો યોહાન, આ ત્રણેય પત્રોનું વાંચન કરીએ ત્યારે યોહાન એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સંબંધમાં આપણને જણાવે છે. એની સાથે સાથે શેતાન આજે પણ સતત કુયુક્તિઓ કર્યા જ કરે છે. બીજો કોરિન્થી અને તેનો 4થો અધ્યાય અને 6થા વચનમાં એવું લખ્યું છે, જગતના દેવે અવિશ્વાસીઓના મન આંધળા કર્યા છે, એ માટે કે ખ્રિસ્ત જે ઈશ્વરની પ્રતિમા છે તેમનામાં મહિમાની સુવાર્તાના પ્રકાશનો ઉદય તેઓ પર ન થાય, તે માટે શેતાન આજે પણ કાર્યશીલ છે. પાઉલ પ્રેરિત કોરિન્થીને જ્યારે પત્ર લખે છે ત્યારે અવિશ્વાસીઓના સંદર્ભમાં લખે છે કે શેતાને, જગતના દેવે અવિશ્વાસીઓના મન એવા આંધળા કરી નાખ્યા છે કે તેમના પર ખ્રિસ્તની પ્રતિમાના પ્રકાશની જે સુવાર્તા છે તે તેઓ પ્રાપ્ત ના કરી શકે. પરંતુ એ જ વચન જાણે કે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી વ્યક્તિના જીવનને પણ અસર કરનારું બની જાય છે. જ્યારે જ્યારે આપણે પ્રભુ સાથેના સંબંધથી દૂર જઈએ છીએ ત્યારે ત્યારે આપણામાં જે ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા મળેલો પ્રકાશ છે તે પ્રકાશને શેતાન બુઝાવી દેવાને માટે, મારા અને તમારા જીવનમાં અંધકાર લાવવાને માટે સતત કાર્યશીલ છે. એવા સમયે ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે, પ્રભુના પસંદ કરેલા લોકો તરીકે મારે અને તમારે શું કરવું જોઈએ? તો પાઉલ પ્રેરિત એફેસુના પત્ર અને તેનો 6થો અધ્યાય 10થી 13 આપણે વાંચીએ છીએ, ત્યાં એવું કહે છે કે આ અંધકાર રૂપી સત્તાની સામે આપણું આ આત્મિક યુદ્ધ છે, તે યુદ્ધમાં આત્મિક હથિયારો સજી લઈને અંધકારના કામોને નષ્ટ કરવાને માટે, આત્મિક જીવનમાં અજોડો પ્રાપ્ત કરીને પ્રભુના મહિમાને માટે ઉપયોગી થવાને માટે આત્મિક હથિયારો સજી લઈએ, આત્મિક હથિયારો સજી લઈએ. અને એ જ્યારે આત્મિક હથિયારો સજીએ છે ત્યારે આપણે પ્રકાશના સંતાનો તરીકે આ પૃથ્વી પર જીવન જીવીએ છીએ. પાઉલ પ્રેરિત ખ્રિસ્તી વિશ્વાસીઓને ઉત્તેજન આપતા એવું પણ કહે છે, એફેસુના પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય ને 8મા વચનમાં, આપણે પહેલાં અંધકારરૂપ હતા પણ હવે પ્રકાશના સંતાનો છીએ, માટે પ્રકાશના સંતાનોને ઘટે તેમ ચાલો, પ્રકાશના સંતાનોને ઘટે તેમ ચાલો. ઈસુ ખ્રિસ્ત
જગતનું અજવાળું છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે મારા ને તમારા જીવનમાં એ પ્રકાશ આપ્યો છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતે આપણને અંધકારમાંથી બચાવીને પ્રકાશમાં લાવ્યા છે. શેતાન અને શેતાનના બંધનોથી મુક્ત કરીને એ પ્રકાશના સંતાનો થવાને માટે, પ્રકાશના દીકરા દીકરીઓ થઈને તેની આરાધના કરવાને માટે આપણને ખરીદી લીધા છે. અને ત્યારે પાઉલ પ્રેરિત એફએસસી મંડળીને એવું કહે છે, જો ખરેખર આપણે અંધકારરૂપ હતા, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને પ્રકાશના સંતાનો થવાને માટે તેડું આપ્યું, બોલાવ્યા અને તેમના સંતાનો આપણે બન્યા છે. તો પ્રકાશના સંતાનોને ઘટે તેમ ચાલીએ. ઈસુ ખ્રિસ્તને જે ગમે છે તે પ્રમાણે ચાલીએ. ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી તમારી પાસે જે પ્રકારના જીવનની અપેક્ષા રાખે છે તેવું જીવન જીવવાને માટે સતત પ્રયત્ન કરીએ અને તેમ ચાલીએ. કેમ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે દાવો કરે છે ત્યારે આ જ બાબતને જાહેર કરે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જ કહે છે કે જગતનું અજવાળું હું છું, જે મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે, પણ જીવનનું અજવાળું પામશે. જે કોઈ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે, પણ જીવનનું અજવાળું પામશે. સાચી વાત છે કે જીવનનું અજવાળું મને ને તમને પ્રાપ્ત થયું છે, પરંતુ જે જગતમાં આપણે રહીએ છીએ એ જગતમાં શેતાન સતત એ પ્રકાશના સંતાનોને ફરી પોતાની તરફ ખેંચવાને માટે કાર્યશીલ છે. ત્યારે આપણું આ યુદ્ધ એ આત્મિક યુદ્ધ છે. એ આત્મિક યુદ્ધમાં આત્મિક હથિયારો સજીને, બીજી બાબત પ્રકાશના સંતાનોને ઘટે તેમ પ્રમાણે ચાલીએ, તેના માર્ગમાં ચાલીએ. અને એની સાથે સાથે ત્રીજી અને મહત્વની વાત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દાવામાં આપણને શીખવા મળે છે, અને તે તો આપણામાંથી અંધકાર પ્રભુ દૂર કરશે અને આપણને જીવનનું અજવાળું મળશે. એ જીવનનું અજવાળું આપણને મળ્યું છે તો એ અજવાળાને આ જગતમાં પ્રકાશવા દઈએ. આ અજવાળાને જગતમાં પ્રકાશવા દઈએ. પહાડ પરના ભાષણમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ બાબતની જાહેરાત કરે છે. માથેની સુવાર્તા અને તેનો 5મો અધ્યાય અને તેના 16મા વચનમાં એવું લખ્યું છે, તમારું અજવાળું એવું પ્રકાશવા દો કે તમારી રૂઢિકરણીઓ જોઈને તેઓ આકાશમાંના બાપની સ્તુતિ કરે. તમારું અજવાળું લોકોની આગળ એવું પ્રકાશવા દો કે તેઓ આકાશમાંના પિતાની સ્તુતિ કરે. ઈસુ ખ્રિસ્ત જગતનું અજવાળું હું છું એમ કહે છે, ને ત્યારબાદ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એવું કહે છે કે હવે તમે જગતનું અજવાળું બન્યા છો. મારા દ્વારા જે પ્રકાશ તમારામાં આવ્યો છે એ પ્રકાશ તમને પ્રાપ્ત થયો છે. એ પ્રકાશ હવે તમે જગતમાં ફેલાવો. તમે હવે જગતનું અજવાળું તમે બન્યા છો. માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ માથેની સુવાર્તા 5મા અધ્યાયમાં એ વાતની જાહેરાત કરે છે કે જે પ્રકાશ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મને તમને પ્રાપ્ત થયો છે તે પ્રકાશને આપણે પ્રગટ કરતા રહીએ, ફેલાવતા રહીએ. જ્યારે આપણા જીવન પ્રકાશ હોય ત્યારે આપણા જીવનમાંથી તમામ પ્રકારના અંધકારના કાર્યો દૂર થાય છે ને આપણામાં શાંતિ, આનંદ અને પ્રેમ આવે છે ને આપણે પ્રભુને પસંદ પડતું જીવન જીવીએ છીએ. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, યશાયા પ્રબોધક પણ આ બાબતની આપણને ખાતરી કરવા માગે છે. યશાયા 39 અને 6ઠ્ઠી કલમ, યશાયા 49 અને 6ઠ્ઠા વચનમાં યશાયા પ્રબોધક કહે છે, હું તમને પ્રકાશરૂપ ઠરાવીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમન પહેલાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મને અને તમને એ પ્રકાશરૂપ ઠરાવવાને માટે જે અભય વચન આપ્યું હતું
એ વચન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના અજવાળામાં મને અને તમને પ્રાપ્ત થયું છે. અને માટે જે અજવાળું મારા અને તમારા જીવનમાં આવ્યું છે, તો ગીતશાસ્ત્ર 27માં પહેલી કલમમાં એવું લખ્યું છે, ગીત કરતા એવું કહે છે કે ઈશ્વર અજવાળું છે, તે અજવાળું ને તે સામર્થ્ય અને તારણ આપનાર ઈશ્વર છે, માટે મને કોનું ભય લાગે, મને કોનું ભય લાગે. સાચી વાત છે. જ્યારે ઈશ્વરનું અજવાળું મારા ને તમારા જીવનમાં સતત કાર્યશીલ હોય તો મને ને તમને કોની બીક લાગે, કોનો ડર લાગે? કેમ કે પ્રકાશ આપણી સાથે છે. એ પ્રકાશ આપણા જીવનમાંથી અંધકાર દૂર કરે છે. માટે આપણા જીવનમાંથી બીક, ગભરાહટ દૂર થાય છે. બીક, ગભરાહટ દૂર થાય છે. જે પ્રકાશ મને તમને મળ્યો છે એ તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મારફતે પ્રાપ્ત થયો છે. ને માટે જે પ્રકાશના સંતાનોને ઘટે તેમ જો આપણે ચાલીએ તો ખરેખર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જે દાવો છે તે મારા અને તમારા જીવનમાં સિદ્ધ થશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ દાવામાં એ જ બાબત કહેવા માગે છે કે જગતનું અજવાળ હું છે, એટલે ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે અજવાળું છે. અને એવું કહે છે કે જે કોઈક મારી પાછળ આવે છે, એટલે કે ઈસુ ખ્રિસ્તના અન્વયો થઈને એ અજવાળાની પાસે આવીને એ અજવાળામાં જેઓ ચાલે છે તેઓને અંધકારમાં ડરવાની જરૂર નથી. તેઓ અંધકારમાં નહીં ચાલશે, પણ જીવનનું અજવાળું પામશે. પણ તેઓ જીવનનું અજવાળું પામશે. અને મને ને તમને એ જીવનનું અજવાળું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પ્રાપ્ત થયું છે. મને ને તમને એ અજવાળું મારા અને તમારા જીવનમાં પ્રાપ્ત થયું છે. માટે ગીતશાસ્ત્ર 34માં જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે દાઉદ ગીત કરતા એવું કહે છે કે તમારું મુખ કદી ઝંખવાણા પડશે નહીં. ખરેખર એ ઈશ્વરનો પ્રકાશ મારા અને તમારા જીવનમાં આવે છે. આપણા જીવનમાંથી હતાશ અને નિરાશા દૂર થાય છે. આપણે વધુ પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં વૃદ્ધિ પામીએ છીએ. આપણા ચહેરા પર જે નિરાશા છે તે દૂર થશે, ઝંખવાણા પડશે નહીં. અને પ્રભુનો જે અનુભવ છે તે આપણા જીવનમાં સતત કાર્યશીલ રહેશે. અને આપણે તેના સંતાનો તરીકે સાક્ષી આપનારા બાળકો બનીશું. ને માટે જ યહોવા પિતા મૂસાની મારફતે ઈસ્રાયેલ પ્રજાને એ ખાતરી પણ કરવા માગતા હતા. ગણનાનું પુસ્તક તેનો 6ઠો અધ્યાય 24, 25 અને 26માં જે લખવામાં આવ્યું છે ત્યાં કે ઈશ્વરનો પ્રકાશ આપણા પર પડવા દો, ઈશ્વરના મુખનો પ્રકાશ આપણા પર પડવા દો, અને એ અજવાળું મારા તમારા જીવનમાં સદા આવે. એ ઓળખ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે આપીને ગયા છે કે હું જગતનું અજવાળું છું. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આ પૃથ્વી પરના મનુષ્ય જીવનમાં ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ. અંધકારથી આપણને કેટલો બધો ડર લાગે છે. એ અજવાળું આપણા જીવનમાં છે ત્યાં સુધી આપણને અંધકારનો ડર નથી. પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ જગતમાં અજવાળા સમાન છે. એ અજવાળું મને તને પ્રાપ્ત થયું છે, પરંતુ એની આસપાસ જે અંધકાર છે તે અંધકારમાં આપણે પ્રકાશ સમાન રહેવાનું છે. આપણે પ્રકાશના સંતાનો હોવા છતાં ઘણી બધી વખત આત્મિક અંધાપો આપણને ક્યાં જવું, કેવી રીતે કામ કરવું, શું કરવું એની સમજ પડવા દેતું નથી. પરંતુ પ્રકાશ આવે છે ત્યારે પ્રકાશ આપણને સર્વ સત્યમાં દોરી જાય છે. જો આજે પણ લાઇટના અજવાળામાં આપણે છીએ અને જો કદાચ આંખ પર કાળી પટ્ટી બાંધવામાં આવે તો અહીંથી ચર્ચની બહાર જવા માટે કે ઘરની બહાર જવાને માટે આપણને રસ્તો મળશે નહીં. કેમ કે આંખની આગળ અંધકાર છે. પણ એ પટ્ટી, એ કાળો પટ્ટો જો દૂર કરી દેવામાં આવે અને એ લાઇટનું અજવાળું, એ પ્રકાશ આપણી આંખોને મળશે તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે
ચેર ક્યાં મૂકી છે, ટેબલ ક્યાં છે, બાકડા ક્યાં છે, દરવાજો ક્યાં છે, પાણી ક્યાં છે, રસ્તો કઈ બાજુ છે, સામે કોણ બેઠું છે, આજુબાજુ કોણ છે, એ બધું જ દેખાશે. કેમ? કેમ કે અજવાળું છે. અને એના માટે પ્રભુએ મને તમને અજવાળાના સંતાનો બનાવ્યા છે. અને માટે આવો પ્રભુની પાસે જઈએ કે પ્રભુ, એ અજવાળાના સંતાનો અમે છીએ, માટે અજવાળાના સંતાનો તરીકે અમે ચાલીએ, અજવાળાના સંતાનો તરીકે અમે જીવન જીવીએ. તે માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય અને મદદ કરો. પ્રભુ, આ વચન સમજવા પ્રથમ મને અને ત્યારબાદ આપણ સર્વને કૃપા પૂરી પાડો. આમેન. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. ધન્ય પ્રભુ, આ સમયને પણને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારું પવિત્ર અને જીવતું વચન આજે પ્રભુ અમે મનન કરી ગયા. તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ પૃથ્વી પર જે દાવાઓ કર્યા તેમાંનો આ એક દાવો, જગતનો અજવાળો હું છું, જે કોઈક મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે પણ જીવન અજવાળું પામશે. હા પ્રભુ, તમે પોતે પ્રકાશ છો. હા પ્રભુ, તમે અમને એ પ્રકાશમાં આવવાના માટે આમંત્રણ આપ્યું છે અને તમે અમને પ્રકાશમાં રહેવીને જીવન જીવવાના માટે પસંદ કર્યા છે, તેડ્યા છે, તમારા સંતાનો બનાવ્યા છે. અમે આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. પરંતુ આ જગતમાં અમે છીએ ત્યારે પ્રભુ, અંધકારનો અધિકારી શેતાન અમને ફરી અજવાળામાંથી અંધારામાં લઈ જવાના માટે સતત કાર્યશીલ છે. ત્યારે આત્મિક યુદ્ધ લડવાને માટે, તમારા માર્ગમાં ચાલવાને માટે, તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે જીવન જીવવાને માટે અમને બળ અને સામર્થ્ય આપો. અમારામાં સદા તમારો પ્રકાશ રહે. અમારા દ્વારા પ્રભુ એ અજવાળું જગતમાં અમે પ્રગટ કરનારા બનીએ. તે માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય અને મદદ કરજો. વચનના પ્રકાશમાં અમારા જીવનનું સ્વાર્પણ કરતા પ્રભુ અમે તમારી પાસે નમ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ કૃપા કરો, દયા કરો, અમારામાં સદા તમારો પ્રકાશ પડવા દો. અમારા મુખ પર કદી ઝંખવાણા ન આવે તે માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય અને મદદ કરો. અમારી પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવા સમય વચનના પ્રકાશમાં આપણું જીવનનું સ્વાર્પણ કરતા સ્વાર્પણના ગીતમાં જોડાઈશું અને ત્યારબાદ ખાસ પ્રાર્થનામાં
हर एक मोड़ पे खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूं भी अगर, फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल। प्रार्थना में नमीए, प्रार्थना करिए। प्रभु आ समयने पढ़ने माटे अमे तमारो आभार मानीए छे। આજનો ધન્ય અને પવિત્ર દિવસ તમે અમારા જીવનમાં આપ્યો, તમારી સ્તુતિ તમારી આરાધના અમે કરી શક્યા, તમારું પવિત્ર વચન પ્રભુ તમે અમને પ્રાપ્ત કરાવ્યું, તેને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ। વચનના પ્રકાશમાં અમારા જીવનનું સ્વાર્પણ કરતા અમારી જાતને પ્રભુ અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુ તમે જગતનું અજવાળું છો, તો પ્રભુ અમે અજવાળાના સંતાન તરીકે આ પૃથ્વી પર જીવન જીવીએ તે માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો। પ્રશ્નો, સમસ્યાઓ, સંકટો, મુશ્કેલીઓ અમારા જીવનમાંથી દૂર કરો, અમારા જીવનમાંથી અંધકારને પ્રભુ તમે દૂર કરીને અમારામાં સદાકાળને માટે એ પ્રકાશ તમે આપો કે જેથી પ્રભુ અમે ખરેખર
પ્રકાશના સંતાનો તરીકે રહીએ ને જીવીએ ને કાર્ય કરીએ એવું પ્રભુ તમે અમારા પર થવા દેજો. માન, મહિમા, ગૌરવ પ્રભુ તમને આપતા પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ભૂંડાઈથી અમારો છુટકારો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તારા છે. આમેન. હવે આપણા તાનનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય અને મધુરી સંગત આપણ સર્વની સાથે આજથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન.